Assalamu alaikum and good evening to you all. Welcome to the Health Talk on Acute Medicine, organized by SB Bangladesh chapter and supported by Bangladesh Society of Medicine. Today, we've come to the 11th episode of our Health Talk on Acute Medicine series. On this episode, we're going to talk about a very important emergency in medical science. This topic is very important for all the doctors as they have to face it several times during their full career. Yes, we're going to talk about acute severe asthma today. To talk about this important topic, we have one of the best clinicians with extraordinary clinical skill and knowledge along with experience with us. He is none other than Professor M.A. Jalil Chaudhary sir. He is the former chairman, Department of Medicine, BSSMU, and former president of Bangladesh Society of Medicine. To chair the session, we have our very own Governor-elect of SCP Bangladesh chapter himself, a true leader, a prodigy in the field of medicine, Professor Khan Abul Kalam Azad sir. He is the former president of Bangladesh Society of Medicine. As the panelists, we have two most renowned professors of our country. Firstly, we have Professor A.K.M. Aminul Haq sir. He is the chairman Financial Committee, SCP Bangladesh chapter, and vice president of Bangladesh Society of Medicine. We also have the amazingly talented Professor Hafiz Sardar sir. He is the professor of medicine, Dhaka Medical College. To moderate today's program, we have the young and talented Dr. Tamanna Bahar. She is the assistant registrar, Department of Hematology, NICRH. During the live session, you can ask topic-related questions on the comment section. We shall try to answer them in the question and answer session, which will start right after the presentation. So, without doing any further delay, let me hand over the session to Dr. Tamanna Bahar. Dr. Tamanna Bahar. Good evening, everyone. Thank you, Dr. Prince, for your cordial introduction. I feel honored and privileged to share the skill with my teachers and mentors in this presentation. And thank you, SCP Bangladesh chapter, for time-demanding topics of acute severe asthma before the winter season and before the examinations also. Without any further delay, as Dr. Prince already mentioned, our speakers and panelists, we go through our Honorable Professor M.A. Jalil Chaudhary sir, who will going to present about the topics acute severe asthma. Jalil sir was the finest clinician and the student-friendly teacher of all medicine teachers, among the all medicine teachers, and he was the former president of Bangladesh Society of Medicine and working as an chairperson of Department of Medicine, BSMMU. Without any further delay, now I like to welcome Dr. Professor M.A. Jalil Chaudhary sir to start the topics. Thank you, sir. Okay, thank you, Dr. Tamanna, for calling me to present this emergency session, acute severe asthma. Honorable, most respectable chairperson, today's chairperson, Professor Khan Abul Kalam Azad, my beloved colleague, and other two expert panelists, also my beloved colleague, Professor A.K.M. Aminul Haq and Professor Sardar Hafiz Manoy Hafiz, and you, the moderator, today's moderator, Dr. Tamanna and Dr. Prince. Many things has been said regarding me. Thank you very much. I must thank the SCP Bangladesh for choosing me to deliver a lecture on emergency like acute severe asthma. One thing has not said that, but you don't know, this is a topic of interest for me because asthma is a very interesting topic for me. You see, দেখা যাচ্ছে বইয়ের ছবিটা দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। এই দেখা যাচ্ছে বইয়ের ছবিটা? তামান্না? দেখা যাচ্ছে স্যার, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে স্যার। তামান্না, তোমাকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করব, তুমি আমার সাথে থাকবা, কথা বলছো? জি জি স্যার। তুমি আমার সাথে থাকবা, তুমি হারিয়ে যেও না, তোমাকে প্রশ্ন করব, তুমি মাঝে মাঝে জবাব দিবা। আজ থ্যাংক ইউ সো মাচ। জি স্যার। তো এটা ইন্টারেস্টিং কেন বলছি, এই যে একটা বই আছে কিন্তু আমার কাছেও নাই, দুই একটা কপি আসবে বলে মনে হচ্ছে। এটা ওয়াজ রিটেন ইন while I was working in রাজশাহী। রাজশাহীতে আমরা যখন ছিলাম, এই প্রফেসর খান আবুল কালাম মনে আছে, আমি প্রফেসর খান আবুল কালাম আজাদ এবং এখনকার যে বর্তমান গভর্নর, উনি তো নাই হয়ে গেছেন, প্রফেসর নাজমুল হাসান, প্রফেসর আজহার, প্রফেসর কাজী তারিকুল ইসলাম,
মোটামুটি আমরা অনেকে এবং আমাদের অত্যন্ত সময়ত টিচার ছিল আমার রফিকুদ্দিন সাহেব আর অনেকে ছিলেন। আমরা একসাথে বেশ ভালো সময় কাটিয়েছি রাজশাহীতে। তো তারা যারা রাজশাহীতে থাকো বা রাজশাহীতে পাস করছো বা রাজশাহী সম্পর্কে তারা অনেকে জানেন। তো ওই সময় বলে লেখা আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল আই হ্যাভ গেট ইন্টারেস্ট অন অ্যাজমা। এবং তখনই আমাকে বই লেখার জন্য, বইটা ছোট হইতে পারে কিন্তু আমাকে অনেক কিছু পড়তে হয়েছে। এবং অ্যাজমা নিয়ে কিন্তু আমরা যখন রাজশাহী ছিলাম মনে আছে কাজ করি, রিসার্চ বলা মুশকিল বাই ডেফিনিশন। রোজা আজাদ, হ্যাঁ কথা বলতেছো কার সাথে? তো আমরা কিন্তু অনেক কাজ করেছি, তার ভিতরে অ্যাজমা একটা ছিল। সুতরাং দিস ইজ এ টপিক অফ ইন্টারেস্ট ফর মি। সুতরাং I will happy to give some information regarding asthma, and I will like to share information with the expert panel and chairperson and other participants. So Dr. তামান্না বলো, এই যে আজকে যে লেকচারটা স্টেক হোল্ডার কারা? তামান্না স্যার, এই হ্যাঁ, স্টেক হোল্ডার কারা মনে হয় তোমার আজকে? কারা শুনবে, কারা পার্টিসিপেন্ট আজকে? স্যার মেইনলি তো হচ্ছে এটা টপিকসটা করা হয়েছিল যে হচ্ছে এক্সামিনারদের জন্য, এক্সামিনি যারা দিবেন তাদের জন্য, কিন্তু এটা তো আসলে স্যার সবার জন্য জানা দরকার, স্পেশালি প্যান্ডেমিক টাইমে। রাইট, ভেরি মাচ রাইট। ঠিক আছে, তাহলে একটা হলো ফর স্টুডেন্টস এন্ড এক্সামিনিস। ইউ আর ভেরি মাচ রাইট। ঠিক আছে, কারণ আমরা মনে করি এখানে যেন তুমি করে আমি বলবো, কারণ মেইন উদ্দেশ্য আমাদের ছাত্রদেরকে, এবং আমি যখন বলবো মেইন টপিক করলে উদ্দেশ্য থাকবে প্রশ্ন কিভাবে করা হয়তো আগে, এখনো করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে করা হবে, এটাকে টার্গেট করে আমি কথাগুলো বলবো এবং ফাঁকে ফাঁকে ওইভাবেই কথাগুলো করবে। তবে যেহেতু অ্যাজমা একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইন, সিমটম অথবা ডিজিজ, সুতরাং এটা কিন্তু একটা প্র্যাকটিসিং ফিজিশিয়ানের জন্য ইম্পর্টেন্ট জিনিস। কারণ আমরা অ্যাজমার কিন্তু ইনসিডেন্স প্রিভিলেন্স কত আমি ঠিক বলতে পারবো না, কিন্তু কম না, কিন্তু প্রত্যেক ফ্যামিলিতেই কিন্তু অ্যাজমা আছে। হয়তো এটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ইনসিপিয়েন্ট মাইল্ড ফর্মে অ্যাজমা কিন্তু অনেক ফ্যামিলিতে আছে, কিন্তু অনেকে নিজেও ভোগে অ্যাজমা। সুতরাং এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, নো ডাউট। I must thank the SB Bangladesh to choosing this topic. In the তুমি বলছো তামান, তুমি বলছো যে উইন্টার, ইয়েস উইন্টার, শীতের শুরু এবং শীতের শেষ, এই দুইটাই সময় কিন্তু অ্যাজমা বাড়ে এবং এটা পরীক্ষা কোশ্চেন প্রশ্ন করা হয় যে শীতের কখন অ্যাজমা শুরু এবং শীতের শেষ, কেন অ্যাজমা বাড়ে? এটার পরীক্ষা কোশ্চেন, উত্তর সবগুলো বলে দেবো না, এটা তারা পরীক্ষার্থী তারা শিখে নেবেন, এটা টপিক না। আমরা যদি সিভিয়ারিটি অ্যাজমাকে চিন্তা করি, অনেকভাবে উই ক্যান ডিফাইন সিভিয়ারিটি অ্যাজমা, অনেকভাবে সেটাকে ডিফাইন করা যেতে পারে, বইতে আছে। একটা হইতে পারে যে একুইট অ্যাজমা, একই নাম কিন্তু সবগুলা, একুইট সিভিয়ার অ্যাজমা প্রায় একই কথা। লাইফ থ্রেটনিং অ্যাজমা অ্যাটাক একই কথা, সাথে যদি একুইট লাগে আমি একুইট লাইফ থ্রেটনিং অ্যাজমা অ্যাটাক একই শব্দ। একুইট অ্যাজমা এক্সাজারেশন অথবা একুইট এক্সাজারেশন অ্যাজমা, এই সবগুলা কিন্তু প্রায় কাছাকাছি সিনোনিমাস। সুতরাং আমরা যখন যেই শব্দটা ইউজ করি আমরা মিন করবো একই জিনিস, আমরা মিন করবো, এইটা সব মনে রাখবে সবাই। কারণ পরীক্ষার কোশ্চেন আসতে ধরে দেবো যে মোটামুটি এগুলা একই জিনিস। তবে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম বা ইয়াং টিচার ছিলাম তখন একটা টার্ম ইউজ করে তো, যেটা এখন নাই, এখন বই পুস্তক এটা আমরা নাই, স্ট্যাটাস অ্যাজমাটিকাস। আমাদের মুখস্থ করতে হইতো, আমরা ছাত্রকে মুখস্থ করাইতাম, আমরা নিজে মুখস্থ করতাম, পরীক্ষার সময় ধরা হইতো, আমরা লিখতে হইতো ডিফাইন স্ট্যাটাস অ্যাজমাটিকাস অ্যান্ড হাউ উইল ইউ ম্যানেজ দ্য কেস অফ স্ট্যাটাস অ্যাজমাটিকাস। এই টার্মটা এখন ইউজ করে না, কারণ এটা মার্জ হয়ে গেছে একুইট অ্যাজমার সাথে। তারপরে যেহেতু এটা পুরান টার্ম, মেডিসিন ইজ আর্ট, এবং মেডিসিন জানতে হলে, মেডিসিন শিখতে হলে তাকে আর্ট শিখতে হবে, ইতিহাস শিখতে হবে এবং গল্প জানতে হবে, তাহলে কিন্তু মেডিসিন শিখা হবে না। শুধু রাইটিং এর প্রেসক্রিপশন দিয়ে মেডিসিন হবে না, কারণ একটা ওষুধ লেখা কিন্তু খুব ইজি কাজ, পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ কিন্তু রাইটিং প্রেসক্রিপশন। তুমি যে কেউ বলো একটা ওষুধ লিখে দিতে পারবে, কিন্তু রোগী ম্যানেজ করা, রোগীকে স্যাটিসফাই করা এবং তাকে ভালো করা, তাকে সন্তুষ্ট করা ডিফিকাল্ট। সুতরাং এই টার্মগুলো মোটামুটি একই জিনিস। তো তারপরও আমি যেহেতু এটা ঐতিহাসিক জিনিস এই জন্য আমি আনছি এখানে, এটাকে ডিফাইন করতে এইভাবে, স্ট্যাটাস অ্যাজমাটিকাস ইজ রেসপিরেটরি ফেইলিউর দ্যাট comes with worst form of acute severe asthma or asthma attack. অথবা এভাবে বলা হয়তো আগের দিনে যে acute asthma which does not respond to conventional treatment, এটাকে কিন্তু আসলে তখনকার দিনে স্ট্যাটাস অ্যাজমাটিকাস বলা হইতো এবং ম্যানেজমেন্ট সেভাবে করা হইতো। আমরা সেটা আসতেছি। If I ask what is the best strategy for management of acute asthma, strategy not treatment, not strategy টা কি, সেটা হলো the best strategy is the
I think some problem in connection of Jalil Chaudhary, sir. এখন তো শোনা যাচ্ছে না, দেখাও যাচ্ছে Sir, না। So there is a connection with internet from Jalil sir's end. স্যারেরে ফোন Sir, we করে should বলো, wait. স্যারেরে ফোন করে বলো যে শোনা যাচ্ছে না, ফোন করে বলো স্যারকে। টেলিফোনে স্যারকে বলো যে দেখাও যাচ্ছে না, শোনাও যাচ্ছে না, আর নইলে স্যার কিন্তু বলতে থাকবে। স্যার বলেছি স্যার আবার জয়েন করতেছেন। আচ্ছা। আবার স্ক্রিন শেয়ার করি। হ্যাঁ স্যার চলে আসছেন, এবার দেখা যাচ্ছে। কি আসছে? স্যার আপনাকে দেখা যাচ্ছে, আপনার কথা শোনা ও যাচ্ছে। না, আমাকে স্ক্রিন দেখতে আসছে, লাগে না। স্ক্রিন Share স্ক্রিনে screen কিছু করলাম। আসছে না। শেয়ার স্ক্রিন দিলাম, তারপর এখন কি করতে হইব? দেখি দাঁড়াও, এখন কি হয়েছে? না স্যার, স্ক্রিন আসে নাই। আসবে আসবে না, আসছে, কিন্তু আমি দেখতেছি না কেন? আসে নাই এখনো স্যার। স্যার এবার এই যে এবার আসছে স্যার, আসছে স্যার। আসছে? জি স্যার। আচ্ছা আসুক, ঠিক আছে। হাইট দিয়ে দেবো। আমি কোথায় শেষ করছিলাম? স্যার আর এর পরের স্লাইডটাতে, হ্যাঁ এখান থেকে। এখানে এখানে জি এর আগেরটা। ঠিক আছে, তো আমি গাইডলাইন সম্বন্ধে বলছিলাম। তো অনেক গাইডলাইন আছে আমাদের, আমাদের ব্রিটিশ গাইডলাইন, আমাদের আমেরিকান গাইডলাইন, দেশীয় গাইডলাইন, অনেক গাইডলাইন আছে। এইটা আমার কাছে মনে হলো যে একটা সামারি ফর্মে ভালোই গাইডলাইন। এখানে ওরা ক্লাসিফাই করছে অ্যাজমাকে মডারেট অ্যাজমা, একুট সিভিয়ার অ্যাজমা এবং কি বলে সিভিয়ার অ্যাজমা, লাইফ থ্রেটনিং অ্যাজমা এবং নন ফ্যাটাল অ্যাজমা। আমরা যদি এভাবে ধরি, আমরা মডারেট অ্যাজমা দরকার নাই, কিন্তু আমাদের ক্লাসিফিকেশন বসতে লাগবে, সিমটম বাদ থাকবে। পিক এক্সপায়ারি ফ্লো রেট, এটা যদি মোর দ্যান 50 to 70% ভিতরে থাকে তাইলে, এবং কোনো একুট অ্যাজমা ফিসে থাকবে না, তাহলে এটা হলো মডারেট, মানে এটা হলো মেইন। পিক এক্সপায়ারি ফ্লো রেট মোটামুটি 50 to 75, বেস্ট অত প্রেডিক্টেড। যদি তার আগের থাকে তাহলে সেটা দিয়ে বেস্ট হবে তার, আর যদি না থাকে, আগের বেজদের না থাকে, তাহলে প্রেডিক্টেড ধরলে হবে, সবাই জানি আমরা। একুট সিভিয়ার অ্যাজমা ডিফাইন করবো আমরা তখনই ইফ এনি ওয়ান অফ দ্য ফলোইং থাকে। পিক এক্সপ্লোর ফ্লো রেট হলো 50 নিচে থাকবে, এবং রেসপিরেটরি রেট মোটামুটি 25 অর মোর, হার্ট রেট এটা থাকবে অ্যাভারেজ 110 অর মোর, এবং ইনএবিলিটি টু কমপ্লিট এ সেন্টেন্স ইন ওয়ান ব্রেথ, এক শ্বাসে এক শব্দ সে কমপ্লিট করতে পারবে না। আর লাইফ থ্রেটনিং অ্যাজমা বলা হয় তখনই যদি এগুলো যেখানে থাকে, ক্লিনিক্যালি
আবার চলে গেছে নাকি? জি স্যার। আবার চলে গেছে? জি স্যার, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিনে। চলে গেছে নাকি? জি স্যার, স্ক্রিনে কিছু দেখা যাচ্ছে না, মানে আপনার স্লাইড দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিনে। আবার চলে গেছে নাকি? বুঝলাম না ব্যাপারটা। আসছে, আবার আসছে। কি আসছে? এবার স্যার স্ক্রিনে আসছে আপনার টপিকসটা স্যার। স্যার একটু বড় করেন এখন স্যার, বড় করেন স্যার। স্যার এই যে ভিউতে দেন নিচে স্যার, ডান দিকে নিচে ভিউতে দেন স্যার। স্যার স্ক্রিন ফুল স্ক্রিন করেন। জি স্যার, ফুল স্ক্রিন করেন। জি স্যার, ওই যে ছোট ওইটা স্যার। ফুল স্ক্রিন তো ইয়ে আসতেছে, দাঁড়াও। ফুল স্ক্রিন। দেবো হচ্ছে না আজকে। নিচে স্যার ওই যে দাঁড়াও, ছোট। ইয়া কম তা তো বুঝলাম, আমার তো ইয়া মুখ করছে না কেন? ও স্যার করছে, মাউসের দাঁড়াও। মনে একটা সমস্যা। আবার কি আসছে? স্যার আসছে দেখা স্যার। যায়? আসছে, আসছে, দেখা জি যাচ্ছে। স্যার, জি স্যার। ফুল স্ক্রিন আসছে? জি স্যার ফুল আসছে স্ক্রিন স্যার। তেমন স্যার না? এবার ঠিক আছে। জি স্যার এবার ঠিক আছে স্যার। এখন দেখা যাচ্ছে স্যার। জি স্যার, আসছে। আচ্ছা, তাইলে আমরা যে ক্লিনিক্যালি সাইনগুলি ধরি একুরসি লাইফ থ্রেটনিং অ্যাজমার, একটা হলো তোমার অল্টার কনসিয়াস লেভেল, পেশেন্ট এক্সস্টিভ হয়, যদি তার কোনো এরিথমিয়া হয়ে থাকে, if the patient develop hypertension or cyanosis, এবং চেয়ার যদি সাইলেন্ট থাকে, দেয়ার ইজ নো রাঙ্কাই, এবং যদি পোর রেসপিরেটরি এফোর্ট থাকে, তাহলে শ্বাসতে কষ্ট হয়, দেখো হাঁপাই বোঝা যাচ্ছে সে তার কষ্ট হচ্ছে, সেরকম যদি থাকে। আর যদি আমরা মেজারমেন্ট করি প্যারামিটারগুলা, তাহলে যদি পিক এক্সপোজার ফ্লো রেট ইট ইজ লেস দেন 33% অফ বেস্ট অর প্রেডিক্টেড, আর পাস অক্সিমিটিতে যদি অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেস দেন 92% থাকে, এবং অক্সিজেন যদি আমরা মাপি ওইভাবে ইয়া দিয়ে, তাহলে লেস দেন 8 কিলোপ্যাসকেল, তবে নর্মাল পিসিউটি, এটা নিয়ে কথা আছে, আমরা পরে বলবো। পিসিউটিও সাধারণত এই তেমন না। পিসিউটি কি হয় অ্যাজমাতে? ইউজুয়ালি প্রথমে ইনিশিয়ালি, জানো তুমি স্যার, পিসিউটি কি হবে অ্যাজমাতে? কি হয় পিসিউটি প্রথমে ইনিশিয়াল স্টেজে অ্যাজমাতে কি হবে একুট অ্যাজমাতে, জানো তুমি? স্যার হাইপার ডিক্রিজ ভেন্টিলেশন করে। থাকে প্রথমে, হাইপার ভেন্টিলেশন থাকে প্রথমে, তাই তো? হাঁপায় জি রোগী স্যার, জোরে জোরে হাঁপাইলে তার কিন্তু পিসিউটি কিন্তু কমে যাবে, কিন্তু কমে যাবে, ডিক্রিজ করার কথা স্যার। কমে যায়, তাহলে টাইপ 1 রেসপিরেটরি ফিল প্রথমে হয়। জি স্যার। কিন্তু তারপর নর্মাল পিসিউটি হওয়া মানে বুঝতে পারি তার খারাপ অবস্থা, এটা খারাপ। কিন্তু বুঝতে হবে কিন্তু খারাপ, নরমাল হ্যাঁ। অথবা তার ইনক্রিজ। মানে নর্মাল ইনক্রিজ হলে তো বোঝা গেল ভেন্টিলেটর ফেলিওর চলে গেছে। জি স্যার। নর্মাল পিএইচডি কোনো অ্যাজমা রোগীতে থাকে, তাহলে খুশি হওয়ার কিছু নাই, এই নর্মাল আছে আমার, নট হ্যাপি হওয়ার কিছু নাই। বরং সব পিএইচডি কম থাকে, তাই তার একুটা অ্যাজমা চলতেছে, তার রেসপিরেটরি ফেলিওর শুরু হয় নাই, এবং হাইপার ভেন্টিলেশন হচ্ছে, হয়তো হাইপোক্সিয়া আছে কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড কম আছে। কিন্তু যদি পিএইচডি নর্মাল হয়ে যায়, তাহলে বোঝে ইম্পেন্ডিং রেসপিরেটরি ফেলিওর। সুতরাং নর্মাল পিসিটিও কিন্তু এখানে খারাপ খবর দিচ্ছে, এটা বুঝতে হবে। আর যদি পিসিটি বেশি হয়ে থাকে, এটা পরে আসে এই পরের লিঙ্কটা আছে, দেখো রেজ পিসিউ2, এটা কিন্তু এইভাবে আমরা ভাগ করতে পারি: মডারেট আজমা, একুট সিভিয়ার আজমা, লাইজমা, নন ফ্যাটাল আজমা। এবং এগুলো সায়েন্সিফিকতে বোঝা যাবে কিছুটা, আর কিছুটা বোঝা যাবে তোমার পিক এক্সপ্লোরেটরি ফ্লো রেট দিয়ে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড টেনশন দিয়ে। সুতরাং নর্মাল কার্বন ডাইঅক্সাইড টেনশন হওয়া মানেই তার লাইফ থ্রেটনিং আজমা। আর যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি বাড়ে, মানে বাইরে থেকে হাইপারকেপনি হয়, তাহলে মানে নিয়ার ফ্যাটাল আজমা, নন নিয়ার ফ্যাটাল আজমা। এখন যদি আমরা এইভাবে বলি যে একুট সিভিয়ার আজমা ম্যানেজমেন্ট আশা বলি আমরা, তাহলে কোথায় চিকিৎসা করবো আমরা, হোয়ার অ্যান্ড হাউ মাচ টু ট্রিট? মেইন অ্যাজমা চিকিৎসা মেইন ইয়ে হলো তোমার ফ্রিকোয়েন্ট হ্যারাসমেন্ট। মেইন জিনিস আমরা চিকিৎসা করতে পারি, বাসায় করতে পারি আমরা, তার মানে জানলে প্র্যাকটিসে করতে পারি আমরা, এটা প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্ট এখান থেকে শুরু করতে হবে, দেরি করা যাবে না। এবং সেখানে আমরা যেটা সবাই আমরা করি, মেইন ট্রিটমেন্ট হলো মেইন হলো ইনহেল সলবুটামল, ইনক্রিজিং ডোজ অফ ইনহেল স্টেরয়েড এবং প্লাস মাইনাস ওরাল স্টেরয়েড। যদি সলবুটামলের ডোজ বাড়াই দিয়া যদি ট্রিটমেন্ট হয়ে যায়, তাহলে আর কিছু করার দরকার নেই। বা অনেকে বলে যে ইনক্রিজিং ডোজ অফ ইনহেল স্টেরয়েড করলে হয়ে যায়। আবার কেউ বলে যে হ্যাঁ, বাসার থেকে শর্ট কোর্স ওরাল স্টেরয়েড শুরু করে দিতে পারে।
এটাই প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্ট। এরপরে রেসপন্স না করে রোগী কোথায় আসবে? ইমার্জেন্সি আসবে। ইমার্জেন্সি যদি রেসপন্স না করে তাহলে রোগী হসপিটালে ভর্তি হবে, সেটা মেডিকেল ওয়ার্ডে ভর্তি হয়। তবে যেটা সমস্যা সেটা হলো, আচ্ছা, টাইমলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ অরাল গ্লুকোনিক স্টেরয়েড for asthma examination is probably the single most effective strategy for reducing treatment visits and hospitalization for acute asthmatic attack. মানে যদি অ্যাজমা অ্যাটাক জিনিস যত আমরা আর্লি বুঝতে পারছি এবং যত স্টার্ট অরাল স্টেরয়েড তত আমরা তার হসপিটাল অ্যাডমিশন রিডিউস করতে পারবো। এটা হলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা বুঝতে হবে। সুতরাং স্টেরয়েডের অনেক ইউজ আছে, এইটা একমাত্র একটা ইউজ যেখানে রোগীর রেসপন্স খুব ড্রামাটিক হওয়ার কথা যদি আমরা টাইমলি ইন্টারভেন করতে পারি। এটা হলো একটা জিনিস। আর আমরা এটা বলবো যেটা জানার প্র্যাকটিসে আমরা কিভাবে অ্যাজমাকে ম্যানেজ করব, এবং মেনি ডেথস ফ্রম অ্যাজমা প্রিভেন্টেবল, ডিলে ক্যান ফ্যাটাল ফ্যাক্টরস লিডিং টু পুয়ার আউটকাম ইনক্লুডস কাদের কাদের পুয়ার আউটকাম হয়। একটা ক্লিনিক্যাল স্টাফ ফেল ইনটু অ্যাসেস সিভিয়ারিটি বাই অবজেক্টিভ মেজারমেন্ট। মানে অ্যাজমা অ্যাটাকটার সিভিয়ারিটি সে বুঝতে পারে না, হাঁপাচ্ছে, কিন্তু কতটা সিভিয়ার, কারণ আমরা সে এইটা পিক এক্সপ্লোরেটরি ফ্লোমিটার মাপার কিন্তু আমাদের মানে অভ্যাস কম বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে। অনেক কাছে ইমার্জেন্সি আছে কিনা সন্দেহ আছে, থাকলেও মাপে বলে মনে হয় না। এবং অন দি আদার হ্যান্ড পেশেন্টস অর রিলেটিভস ফেল ইনটু অ্যাপ্রিশিয়েট দ্য সিভিয়ারিটি, রোগীও বুঝতে পারে না সিভিয়ারিটি। এবং আন্ডার ইউজ অফ কর্টিকস্টেরয়েড, আমাদের দেশে আমরা স্টেরয়েড অনেক ওভার ইউজ করি দেখি, অ্যাজমাতেও ওভার ইউজ হয়, কিন্তু প্রপার ইউজ অফ স্টেরয়েড অ্যাজমাতেও কম হয়। ওভার ইউজ যেমন হয়, আন্ডার ইউজও হয়। এবং উই শুড রিগার্ড ইচ ইমার্জেন্সি অ্যাজমা কনসালটেশন অ্যাজ ফর একুট সিভিয়ার অ্যাজমা আনটিল শোন আদারওয়াইজ। রোগী যদি ইমার্জেন্সিতে আসে তাহলে বুঝতে হবে সিভিয়ার, বুঝে নিতে হবে। আমরা কিভাবে অ্যাসেস করবো? আমরা পিক এক্সপ্লোরেটরি ফ্লো মাপবো। এটা কিন্তু খুব ছোট্ট একটা মেশিন, দাম 200-300 টাকা বেশি না। আমরা যেমন স্ট্যাটো ইউজ করি, বিপিএনএসটিম ইউজ করি, থার্মোমিটার ইউজ করি, এবং এখনকার দিনে আমরা একটা করোনা আমি শিখেছি পাস অক্সিমিটার ইউজ করা। এবং প্রত্যেক ফিজিশিয়ানে কিন্তু একটা পিক এক্সপ্লোরেটরি ফ্লোমিটার তার কাছে থাকা উচিত, এবং রোগীদেরকে কেনার জন্য উৎসাহিত করা উচিত। এবং আমরা হার্টে দেখবো, রেসপিরেটরি রেট দেখবো, এবং আমরা পাস অক্সিমিটার দিয়ে আমরা অক্সিজেন স্যাচুরেশন দেখবো। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রাখতে হবে, পেশেন্টস fear or life-threatening asthma attack may not be distressed and may not have all the abnormalities. The presence of any should alert the doctor. সব থাকতে কথা নেই। যেমন মনে করো, আমরা আগেও বলছি মডারেট অ্যাজমা মানে মোটামুটি 50 to 75% অফ দ্য বেস্ট অফ প্রেডিক্টেড পিক এক্সপিরিয়েন্স ফ্লো রেট। আর এগুর সিভিয়ার অ্যাজমা মানে মোটামুটি 50 নিচে, 33 উপরে। আর লাইফ থ্রেনিং অ্যাজমা তখনই হবে যখন পিক এক্সপিরিয়েন্স ফ্লো রেট 33% নিচে আসবে, তখন আমরা এটাকে বলবো লাইফ থ্রেনিং অ্যাজমা বলবো। আর ফাটা অ্যাসপিরেন্টে কি করবো আমরা দেখবো যে তার যদি মডারেট অ্যাজমাতে তার আর্টারি অক্সিজেন মানে এসপিও মানে পাস অক্সিমিটার যেটা অক্সিজেন টেনশন মাপবো, সেটা 92 বেশি থাকবে। 92 কম আসলেই কিনা বলে এগুলো অ্যাজমা হয়ে যাবে। এবং মডারেট অ্যাজমার স্পিচ নর্মালে থাকে, রেসপিরেটরি রেট নর্মাল থাকে, 25 এর নিচে থাকে, এবং পাস 110 এর নিচে থাকে। আর এগুলো সিভিয়ার অ্যাজমাতে এসপিওটা এটা লেস দেন, এটা ভুল হয়েছে, লেস দেন 90 হবে, ক্যানট কমপ্লিট সেন্টেন্স, এবং রেসপিরেটরি রেট মোর দেন 25 থাকে, পাস 110 এর বেশি থাকে। আর তোমার লাইফ থ্রেনিং অ্যাজমাতে এসপিও 92% নিচে নেমে যাবে। তারপর সাইলেন্সাস থাকতে পারে, সাইনাস থাকতে পারে, পুর রেসপিরেটরি এফর্ট থাকতে পারে, এরিথমিয়া হাইপারটেনশন থাকতে পারে, এবং পেশেন্টকে খুব এক্সস্টেড মনে হবে, এবং তার লেভেল অফ কনসিয়াসনেস অল্টার থাকতে পারে। এটা আমরা আগেও বলছি, যেহেতু এইগুলো ইম্পর্টেন্ট এই জন্য রিপিট করা হচ্ছে। এইখানে ম্যানেজমেন্ট ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে বোঝাচ্ছি, যেহেতু গাইডলাইন আছে সেই জন্যই আমরা এখানে বলছি। তো আমাদের সাথে তো ইমার্জেন্সি আসলে ইমার্জেন্সি না, আসলে আমাদের ইমার্জেন্সিগুলো আসছে ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট যেটা বলা হয়, আমাদের ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় না। আমাদের ইমার্জেন্সিতে রোগী আসলেই ও সব করে এটা ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিতে হয়। শুনে এখানে একটু বসতে অসুবিধা হতে পারে, এই জন্যই আমি সাথে সাথে বুঝাবো। এবং আমরা যে ট্রাই সেভাবে হয় না। যখন রোগী ইমার্জেন্সিতে আসবে, অথবা যদি ধরে নিই আমি যে ইমার্জেন্সিতে তারা পাঠিয়ে দিচ্ছে ওয়ার্ডে, ওইটাকে ইমার্জেন্সি ধরে নিতে হবে। আমরা খুব ব্রিফ হিস্ট্রি নেবো। আমরা কি হিস্ট্রি নেবো? আমরা একদিকে মেডিসিন চলতে থাকবে, আমরা সেইটাকে নার্সকে অর্ডার দেবো, আপনি জোগাড় করেন,
এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি রিস্ক ফর ডেথ ফ্রম অ্যাজমা আছে কিনা দেখবো। কি দেখবো? যে তার আগে প্রিভিয়াস আইসিইউ অ্যাডমিশন আছে কিনা, তাকে আগে ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছিল কিনা, এবং উনি আগে কয়বার হসপিটালে ভর্তি হয়েছে, মোর দেন 2 টাইমস হসপিটালে ভর্তি হয়েছে কিনা, অথবা মোর দেন 3 টাইমস উনি ইমার্জেন্সি আসছিল কিনা, অথবা বিটা 2 এগনিস্ট ইউজ করে লাগে কিনা ওনার, এবং উনি ইনহেল কর্টিকস্টেরয়েড ইউজ করতেছেন না। আর যদি বয়স্ক হয়, ইফ দ্যার কোএক্সিস্টিং ইলনেস, কার্ডিওভাস্কুলার অথবা ক্রনিক লাং ডিজিজ থাকে, হয়তো আগে টিবি হয়েছিল হইতে পারে, বা সিবিডির সাথে অনেক সময় মিক্স থাকতে পারে, এই ধরনের কন্ডিশন হয়, তাইলে বুঝতে হবে যে দে আর প্রন টু ডেভেলপমেন্ট অফ মানে গোয়িং ফর ডেথ, কিন্তু এটাকে কিন্তু স্পেশাল কেয়ার দেওয়া লাগবে। এবং আমরা যে ভাইটাল সাইন একটু যেগুলো বললাম, এগুলোকে আমরা কিন্তু করবো, এবং সাথে সাথে কিন্তু এক্সামিন করবো। আমরা তার ব্রেথ দেখবো, এবং রেসপিরেটরি রেট গণবো, হার্টের গণবো, এবং পালসার প্যারাডক্সাস ক্লিনিক্যালি বুঝলে বোঝা উচিত। এবং তার আমাদের উইল সি ফর হোয়েদার এক্সরে মাসেলস অফ রেসপিরেশন ইউজ করা হয় কি হচ্ছে কিনা, এবং আমরা চেস্ট এক্সামিনেশন ব্রিফ করবো। আমি একটা এখানে এই গতকালকের একটা ঘটনা বলি। আমি হসপিটালের নাম বলবো না, আমরা হয়তো এখানে কেউ না কেউ সেই হসপিটালে কাজ করি। রুগীটা গেছে সকালবেলা হসপিটালে, ইমার্জেন্সি গেছে, হঠাৎ করে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে, বয়স্ক মানুষ, বয়স 70-80 হবে। ইমার্জেন্সি দেখার পরে বলছেন আপনার সমস্যা কিছু হয় নাই, বাইরে চলে যান। উনি কথা শুনে, ডাক্তার কথা শুনে না, এখনো ডাক্তারকে মানুষ এখনো কিন্তু পীরের মতো মনে করে, ভগবানের মতো মনে করে মানুষকে। এখন বাইরে চলে গেছে। বাইরে চলে যাওয়ার পরে আবার শ্বাসকষ্ট বাড়তি আছে। তারপর আবার উনি এবার অন্য হসপিটাল ইমার্জেন্সি গেছে, চেষ্টা করছে নিউমোথোরাক্স, এবং এটা 4 ঘন্টার পার্থক্য। বিকালেই তাকে ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে, এবং আজকের খবর হইলো মনে হয় যে ওপেন নিউমোথোরাক্স মনে হচ্ছে, এবং মনে হয় যে এটাকে হয়তো সার্জারি করা লাগতে পারে বা অন্য কিছু করা লাগবে। এইটা বলার উদ্দেশ্য হলো, আমরা কিন্তু ক্লিনিক একদম ভুলে গেছি, অত্যন্ত দুঃখজনক। 2 বছর তো করোনায় আমাদের ভুলে গেছে, আর বর্তমান যে ট্রেন্ড চালু হয়েছে ইনভেস্টিগেশনের, আমরা তো রুগী দেখা ভুলে গেছি। আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, আমার যারা মানে কলিগ, জুনিয়র কলিগ আছে, তারা এই জিনিসটা অ্যাটলিস্ট আমাদের জন্য আমরা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন না বলি, রুগীর দিকে যেন আমরা অন্তত আধা মিনিট রুগীর দিকে তাকাই থাকি। রুগীর দিকে তাকালেও অনেক কিছু বোঝায়, এবং এটা একটা সবের কাজ। আমরা কি করব? আমরা সিবিডি এক্সামিনেশন দেখবো, এবং লাইভ ট্রেনিং অ্যাজমা আসেন দেখবো। আমি আবারও বলতেছি, এগুলো কি দেখবো আমরা? পেশেন্ট টক্স ইন ওয়ার্ডস অর ফ্রেজ বাট নট সেন্টেন্স। এক শব্দ সে পূরণ করতে পারবে না, পাস বেশি হবে, 120 ক্রস করতে পারে, রেসপিরেটরি রেট 30 ক্রস করতে পারে, ইউজ অফ এক্সেস মাসল রেসপিরেট হইতে পারে, ঘাম হইতে পারে শরীরে। যদিও ঘাম যেমন অ্যাজমা, ঘাম কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সাইন অফ এএমআই, এটাকে মনে রাখতে হবে, অ্যাজমা তো হইতে পারে। তার ইনহিবিটর লাই সুপাইন ডিউ টু ব্রেথলেসনেস। তবে অ্যাজমা রোগীরা কিন্তু শুইতে পারে, অনেকটা শুইতে পারে, তবে সিভিয়ার শুইতে নাও পারে। ইনহিবিটর লাই সুপাইন এটা কিন্তু এলবিএফ এর ফিচার, কিন্তু বেশি সিভিয়ার অ্যাজমা হলে তারও শুইতে পারে না অনেক সময়। পালসার প্যারাডক্সাস, যদি এটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স নাই এখন, হুইজ লাউড হইতে পারে, আবার সাইলেন্ট হইতে পারে, চেস্ট দুইটা হইতে পারে। এবং মেন্টাল স্ট্যাটাস, হাইপোক্সিয়ার জন্য হোক, যে কোনো কারণে হোক, পেশেন্ট অ্যাজারেটেড থাকতে পারে, কনফিউজ থাকতে পারে, ড্রাউজি থাকতে পারে। যদি অ্যাজারেটেড, কনফিউশন, ড্রাউজিনেস থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে পেশেন্ট ইম্পেরিং রেসপিরেটরি ফেলিওর হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি আছে। পেশেন্টকে এক্সস্টের মনে হতে পারে। এগুলো কিন্তু দেখলে বোঝা যাবে, এগুলো কিন্তু দেখলে আধা মিনিট দেখলে কিন্তু বোঝা যাওয়ার কথা। আমরা মাপতে না পারি, কিন্তু রোগীর দিকে তাকাই থাকতে পারি তো আধা মিনিট বেশি লাগে না তাকাইতে। এবং এগুলো আমি আগেও বলছি, এইসব প্যারামিটারগুলো আগেও বলছি, এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের কথাটা একটু বলছি। আমাদের এগুলো যদি সম্ভব হয় এগুলো আমরা দেখবো। অ্যাটলিস্ট আমরা SpO2 আমরা দেখতে পারি, আমরা তবে সিভিয়ার অ্যাজমাতে পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট কিন্তু মাপাটা কঠিন, সেটা ওই সময় কিন্তু ভুল রিডিং আসতে পারে, এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে। কিন্তু আমরা সাথে সাথে ইনভেস্টিগেশন করতে পারি যদি মনে করি, সবগুলো নাও রাখতে পারে। যেমন আমরা তো আগেই বলছি যে আমরা FEV1 দেখবো, এবং পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট দেখবো, এবং পালস অক্সিমিটার দেখা সহজ, এখন তো এটা অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে, রোগীদের বাসায়ও থাকে। ক্ষেত্র বেশি এবিসি, সব রোগীদের এবিসি লাগে না, এটা রুটিন লাগে না। প্রয়োজন লাগলে আমরা করতে পারি, প্রয়োজন লাগলে করবো, না করবো। সিবিসি যদি জ্বর থাকে রোগীর, সেরকম যদি কন্ডিশন, সিবিসি পাঠিয়ে দিতে পারি। একটা চেস্ট এক্সার অবস্থা বুঝা, এই যে একটু আগে বললাম আমি রোগীটা একটা চেস্ট এক্সার সেটাও করে নেই, শ্বাসকষ্ট রোগী, একটা ইসি করে ছেড়ে দিচ্ছে, রোগীটা এক্সামিনও করে নাই। এক্সামিন করলে নিউমোথোরাক্স এক্সামিন করলে বোঝা উচিত, না বোঝার কোনো কারণ নেই। একটা টেনশন নিউমোথোরাক্স এক্সামিন করে বুঝবে না কোনো একজন ডাক্তার, এটা আনলাইকলি যদি দেখে ঠিক মতো। চেস্ট এক্সে যদি একুট সিভিয়ার অ্যাজমা হয়, আমার তো মনে হয় অ্যাটলিস্ট চেস্ট এক্সে এক্সামিন করলে বোঝাবে তার চেস্ট লাগবে কিনা।
ইসিজি যদি ডায়াগনোসিস কনফিউশন থাকে ইসিজি ট্রোপাই এবং ক্ষেত্র বেশি প্রোবিএনপি লাগতে পারে। এটা অনেকে জানো তোমরা যে একটু ডিফারেন্স বিটুইন এটা একটা পরীক্ষা কোশ্চেন। হাউ ডু ডিফারেন্সিয়েট অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমা এন্ড অ্যাকিউট এলবিএফ, এটা পরীক্ষার প্যাট কোশ্চেন। এর একটা হলো প্রোবিএনপি। আবার নেক্সট কোশ্চেন করা হয় যে বলো প্রোবিএনপি কিসে কিসে বাড়ে, এটাও একটা পরীক্ষা কোশ্চেন। কোন কোন ডিজিজে প্রোবিএনপি বাড়ে এবং কোনটার কাট অফ ভ্যালু কত, এটাও জিজ্ঞাসা করে, যেহেতু এটা ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন। একটা ডায়াবেটিস ব্লাড সুগার কিডনি করে নিতে পারি সুযোগ মতো বা পরেও করতে পারি। ওষুধ কিন্তু খুব বেশি না, কিন্তু অক্সিজেন একটা ওষুধ অক্সিজেন এবং শর্ট বিটা টু অ্যাগনিস্ট দি প্রাইম মেডিকেশন ফর ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা যে কোনো স্টেজে। শর্ট বিটা টু অ্যাগনিস্ট সাবা আর লং থেকে লাভা বলে, এটা আমরা ব্রিটিশরা বলে সলবুটামল, আমেরিকানরা বলে এলবিউটারল। আর এন্টিকোলিক এজেন্টস এটাও একটা অ্যাডজুভেন্ট ড্রাগ এবং স্টেরয়েড ইজ এ মাস্ট। এই চারটা ড্রাগ দিয়ে কিন্তু অ্যাজমা চিকিৎসা করা হয়। এইটাই কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে বাসায় একরকম, ইমার্জেন্সিতে একরকম, হসপিটালে ভর্তি হলে একরকম, আইসিইউতে একরকম, ঘুরে ফিরে কিন্তু ড্রাগ এগুলো কিন্তু, এবং এগুলো প্রপার ইউজে কিন্তু রোগীকে উই ক্যান সেভ লাইফ। ইমার্জেন্সি আমরা কি করবো, অবশ্যই অক্সিজেন দেবো, মাস্ট অক্সিজেন দেবো। অল পেশেন্টস শুড বি ট্রিটেড ইনিশিয়ালি উইথ সাপ্লিমেন্টারি অক্সিজেন টু অ্যাচিভ অ্যান আর্টারিয়াল অক্সিজেন টেনশন স্যাচুরেশন 90% উপরে রাখবো, প্রেগনেন্সি একটু বেশি রাখবো। ইউজুয়ালি ন্যাজাল ক্লিনার দিয়ে দেওয়া হয় এবং ক্ষেত্র বেশি ফেস মাস্কও দেওয়া লাগতে পারে। আর এখন তো আমরা ফেস মাস্ক ইউজ করতে অভ্যস্ত। আর কি লাগবে, ইনের শর্টিং বিটা টু অ্যাগনিস্ট আর সিস্টেমিক কর্টিকোস্টেরয়েড। এই কথাগুলো আমি অনেক খুঁজা অনেকগুলো গাইডলাইন এই না আমি এমনভাবে তৈরি করছি যেন পরীক্ষার পারপাসে কাজে লাগে এবং আমাদের প্র্যাকটিসিং পারপাসে কাজে লাগে। তাহলে কিন্তু বিভিন্ন গাইডলাইনে বিভিন্ন ডোজগুলো বলা আছে। আমি এখানে যেগুলো বলবো, আমি যারা এখানে যারা স্টুডেন্ট তারা নোটও নিতে পারে বা পেশেন্ট নিতে পারে, এটা স্ট্যান্ডার্ড ডোজিং এখানে বলা হয়েছে। এবং কোনটা পরীক্ষা জিজ্ঞাসা আমি বলবো এখন। ফার্স্ট ড্রাগ, ফরমোস্ট ড্রাগ, দি বিটা অ্যাডনার্জিক অ্যাগনিস্ট ভায়া স্পেশাল, যেহেতু অ্যাকুট সিভিয়ার অ্যাজমা স্পেশাল লাগবে। আচ্ছা, এখান থেকে দেখা যায়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এগুলো মনে হয় না, না দেখা যায় স্যার, হ্যাঁ দেখা যায়, এটা তুললে হাতে ধরলে দেখা যায় আর কি। এখন দেখা যাচ্ছে এটা, জি স্যার, এইটা স্পেশাল। অনেক স্পেশাল আছে বাজারে, অনেক স্পেশাল আছে বাজারে। এইটা একটা মডেল, ছোট আছে বড় আছে। এখন অনেক কোম্পানি আবার ওই এমডিএস এর স্পেশাল দিয়েও দিচ্ছে, বোনাস দিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ইনেল শর্টিং বিটা টু অ্যাগনিস্ট, বিটা অ্যাডনার্জিক অ্যাগনিস্ট ভায়া স্পেশাল মাইল্ড টু মডারেট এক্সারবেশনে কিভাবে ডোজটা এটা পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করা হয়। 2 puffs 3 times উইদিন দ্য ফার্স্ট আওয়ার, 3 ডোজ মুখস্থ করবা এটা। 2 puffs 3 times উইদিন দ্য ফার্স্ট আওয়ার, এটা স্ট্যান্ডার্ড ডোজিং। আরেকটা ডোজ দিতে পারে, এটা কোনো স্ট্যান্ডার্ড ডোজ, আরও কিছু ডোজ দিতে পারে। 2 to 8 puffs MDI, preferably via the spacer. It can be repeated every 20 minutes for the first hour. এই অথবা আরেকটা ডোজ আছে 4 puffs initially followed by 2 puffs every 2 minutes according to response up to maximum 10 puffs. অথবা 4 to 8 puffs every 20 minutes for up to 4 hours and then every 1 to 4 hours as needed. এইটা হলো এইটা এই তার মানে কি, তার মানে এইটা স্ট্যান্ডার্ড ডোজ। 2 puffs 3 times within first আধা ঘন্টা এসে বসো এসে আধা ঘন্টা, হ্যাঁ 2 puffs 3 times উইদিন দ্য ফার্স্ট আওয়ার, এইটা স্ট্যান্ডার্ড ডোজ। এরপরে ডোজ কম বেশি হতে পারে, তার মানে ডোজ বেশি দেওয়া হয় এবং এটা ইউজুয়ালি স্পেসে দিয়ে ইউজ করা হয়। এই গেল তোমার এই বলে এই এমডিআই, এই যদি এমডিআই হয় এটা আসলে এগুলো কালার ভিন্ন আছে, ইনার কিন্তু ভিন্ন আছে। এটা হলো তোমার বিটা টু অ্যাগনিস্টের কালার, একটু ব্লুইশ। পরীক্ষার সময় কিন্তু এটাও জিজ্ঞাসা, আমাদের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতো যে অ্যাট্রোবেনের যে আপনি বললেন অ্যাট্রোবেন একটা ভাইলে কতটুকু থাকে, মানে অর্থ হলো আমি কোনো অ্যাট্রোবেন ওয়ার্ড ইউজ করছি কিনা বোঝার জন্য আলম আমাদের প্রশ্ন। কিন্তু তোমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে বলো তো এই যে বললাম এই শর্ট বিটা অ্যাগনিস্ট এটা যে কেমিস্টার থাকে এটা কালারটা কেমন, জিজ্ঞাসা করতে পারি পরীক্ষা। তুমি কোনো দেখছো কিনা, বলে এত ছোট প্রশ্ন, হ্যাঁ জি এত ছোট প্রশ্ন পরীক্ষা করা হয়। তুমি যে বললা স্টেরয়েড, বলো তো স্টেরয়েডের কালারটা কি, বুঝতে পারছো? এটা প্রশ্ন করলে খুব কঠিন প্রশ্ন মনে হইতে পারে, তার মানে তুমি যে এগুলো দেখছো কিনা বোঝো কিনা এই জন্য। তার তিনটার কালার কিন্তু 3 রকম, কিন্তু এটা মনে রাখবা। এরপরে নেবুলাইজার, স্ট্যান্ডার্ড নেবুলাইজার ফর সিভিয়ার এক্সারবেশন সলবুটামল
যেটা বললাম আমি, মানে ব্যান্ডোলা যেটা আগে ইউজ করা হতো, সালবুটামল 2.5 to 5 মিলিগ্রাম। এখন তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে পরীক্ষার সময়, তুমি তো বলবো হাফ এমএল দিব স্যার, হাফ এমএল কত থাকে, এবং আমার মনে হয় অনেক ডাক্তারের পরীক্ষার সময় বলতে পারবে না, কত মিলিগ্রাম দিচ্ছ তুমি, দিয়ে আসছে হাফ মিলিগ্রাম, হাফ সিসি। সুতরাং এক সিসিতে কতটুকু থাকে এটা কিন্তু জানতে হবে তোমাকে। আর তাহলে সলবুটামল 2.5 to 5 মিলিগ্রাম, তাহলে হাফ সিসি টু 1 সিসি via nebulizer, preferably oxygen driven. Oxygen driven সাধারণত হয়, may be repeated after 15 to 20 minutes for the first hour। তার মানে এটার ডোজ যেরকম, এটার ডোজ প্রায় কাছাকাছি। এরপরে 2.5 to 5 মিলিগ্রাম এভরি 1 to 4 hours as needed। এই ডোজটা মনে রাখতে, প্রথম 1 ঘন্টার রেকর্ডটা সব রোগী মরণ বাসন কিন্তু 1 ঘন্টার ভিতরে নির্ভর করবে, প্রথম 1 ঘন্টা কি চিকিৎসা করা হবে এটাই পরীক্ষা বেশি জিজ্ঞাসা করে, এবং এটাই আমার দরকার বেশি। আর এটা কন্টেন্স নেবুলেশনের ব্যাপার আছে, এটা অনেকে দেয় যখন আইসিইউ যায়, কিন্তু কন্টেন্স নেবুলেশন হ্যাজার্ড আছে। কন্টেন্স নেবুলেশন আমি এখন বলবো না, যখন আইসিইউ বলবো তখন বলবো। এবং এই যে 1 ঘন্টা চিকিৎসা করলাম আমরা, এই 1 ঘন্টা পরে অবশ্যই তাকে ফলো আপ করতে হবে। এটা কিন্তু ইমার্জেন্সিতে করলাম আমি, সে কি ডিসচার্জ হবে নাকি আইসিইউ যাবে নাকি অন্য ডোজ ড্রাগ কি দেবো সেটা ডিপেন্ড করবে এই 1 ঘন্টার ফলো আপের উপরে। ফলো আপ ইজ এ মাস্ট, এবং ফলো আপ আবারও সিমটম, সাইন এবং প্যারামিটারগুলো। ড্রাগ ডেলিভারি বললাম আমরা, এটা বলা হয়ে গেছে। একটা হলো মিটাডোন ইনহেলার, এটা একটা হলো এমডিও স্পেশাল যেটা আমি বললাম, আর নেবুলাইজার। এবং প্রত্যেকটা কিন্তু পরীক্ষার সময় কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু সুবিধা অসুবিধা জিজ্ঞাসা করি, এবং ডিটেইল লাগবে, কারণ এগুলো আমরা অহরহ ইউজ করি। সুতরাং আমরা ইউজ করলে হবে না। এমডিএর কি সুবিধা, কি এমডিএর কি অসুবিধা, এমডিএ উইথ স্পেশালের কি সুবিধা, স্পেশালের কি অসুবিধা, এবং নেবুলাইজারের সাথে এমডিএ উইথ স্পেশালের মানে ডিফারেন্স এবং এবং কম্পারিজন পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করলে আশ্চর্য কিছু নাই। কেমন কম্পারিজন? ধরো পরীক্ষার সময় এটা আমরা প্রশ্ন করতাম, সিস্টার নেবুলাইজার নিয়ে আসেন, সিস্টার স্যার নেবুলাইজার নষ্ট, তাহলে কি হবে? এখন তাহলে কি হবে? তখন নেক্সট প্রশ্ন করতে, তাহলে তুমি এখন কি করবে? তার মানে 4 to 6 MDA উইথ স্পেশাল ইজ ইকুয়াল টু 1 নেবুলাইজেশন। তার মানে 2.5 মিলিগ্রাম নেবুলাইজেশন যে ডোজ দিবা তুমি, 4 to 6 যদি পাপস তুমি নাও, তাহলে কিন্তু 1 নেবুলাইজারের ডোজে দেবে। তার মানে নেবুলাইজার নষ্ট হইলে হায় করার কোনো কারণ নাই, স্পেশাল দিয়ে দিলেই চলবে। বরংস এটা এখন ডিটেল আলাপ করার স্কোপ নাই, নেবুলাইজার স্পেশাল অনেক ভালো, অনেক ব্যাপার আছে। কারণ নেবুলাইজার দিয়ে যেটা করা পার্টিকেল তৈরি, অনেক মোটা পার্টিকেল তৈরি হয়, আর নেবুলাইজার দিয়ে লিক হয় বেশি, ওই মুখে লাগিয়ে রাখে, আর নেবুলাইজার চলতে থাকে। এমন নেবুলাইজার সব মুখ দিয়ে সব দেখবে আশেপাশে বাড়িয়ে যায়, রোগী ঠিক মতো শ্বাস নেয় না। এবং আরেকটা হলো নেবুলাইজার যদি তুমি যেমন এসি মনে করো, এসি যদি ওই যে কি করে কম্প্রেসার নষ্ট থাকে, ওই বাতাস আসবে, সুতরাং শীতকালে বুঝবো না এসি ঠান্ডা হচ্ছে কি গরম হচ্ছে। এই নেবুলাইজার এক অবস্থা, নেবুলাইজার যদি কম্প্রেসার নষ্ট থাকে তাহলে দেখবা যে বাতাস আসতেছে, হয়তো মেশিনে কাজ করতেছে কিন্তু নেবুলাইজার হচ্ছে না। সুতরাং এই জন্য নেবুলাইজার কিন্তু যে খুব আহামরি যন্ত্র তা না, কিন্তু বরঞ্চ এমডিও স্পেশাল মাস না হলেও বেটার দেন নেবুলাইজেশন জানতে হবে। তবে নেবুলাইজেশন দিলে রোগীরা দেখা যায় একটা বিরাট কিছু দেওয়া হয়েছে হসপিটালে, এটা একটা হইতে পারে। যাও, এগুলো পরীক্ষার প্রশ্ন বলে রাখলাম। কিন্তু বিটা অ্যাডনার্জিক অ্যাগনিস্ট কোনটা রিকমেন্ড না, এটা এখানে বলা হচ্ছে না কোনটা। আমরা তো আবার হ্যাঁ জানতে হবে, নাও জানতে হবে। oral or parenteral administration of beta adrenergic agonist is not recommended, since neither has been shown to be more effective than inhaled beta adrenergic agonist, and both are associated with increased frequency of side effects। মানে parenteral beta agonist ইউজ করা হয় না সাধারণত, আনলেস ইন ইমার্জেন্সি, মানে আইসিইউ ছাড়া ইউজ করা হয় না। আর লং টেং লাভা যেটা লং টেং ইনহেলড adrenergic মানে salmeterol has not been studied for the treatment of exacerbation, though trials with formoterol are underway। তার মানে লাভা কিন্তু একুইট অ্যাজমাতে, একুইট সিভিয়ার অ্যাজমাতে ইউজ করা হয় না। তার মানে আমি রিপিট করতেছি, দি হলমার্কস অফ অ্যাজমা সিভিয়ার ম্যানেজমেন্টে হলো বিটা 2 অ্যাডরেনার্জিক অ্যাগনিস্ট সলবুটামল। অ্যান্টিকোলিক অ্যাসিডস আমরা যে খুব অহরহ ব্যবহার করা হয় একটা, কিন্তু এটা খুব বেশি এফেক্টিভ ড্রাগ না কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি। বিকজ অফ ইটস relatively slow onset of action, inhaled iptatropium is not recommended as monotherapy in the emergency treatment, but can be added to a short-acting beta 2 adrenergic agonist for a greater and long-lasting bronchodilator effect। এটাকে আলাদাভাবে ব্যবহার করার স্কোপ কোনো নাই, তবে সাবার সাথে দিলে কিছু উপকার হইতে পারে।
তারপর যদি ডোজ হয়, এটা ডোজটা ইপ্রেডিমল ব্রোমাইডের ডোজটা হবে ওইটার মতো অনেকটা 4 to 8 ইনহেলেশন এভরি 20 মিনিটস ফর দ্য 3 ডোজেস। তারপর তোমার নেবুলাইজেশন দিলে 500 মাইক্রোগ্রাম এভরি 20 মিনিটস ফর 3 ডোজেস। আর আমরা দেখেন কম্বাইন ইউজ করি, আমরা কম্বাইন ইউজ করি, তাহলে নেবুলাইজেশন সলবুটামল 5 মিলিগ্রাম দিলে ইপ্রেডিমল ব্রোমাইড 0.5 মিলিগ্রাম, এটা 15 মিনিট পরে রিপিট করা যেতে পারে। আমাদের সেই কম্বাইন বাজারে পাওয়া যায় কম্বাইন। Systemic steroid. In most patients with exacerbation that necessitate treatment in the emergency department, systemic corticosteroids are warranted. মানে asthma is a inflammatory disease and inflammatory drug is a must. The chronic stable asthma হোক আর emergency asthma হোক, সুতরাং asthma ট্রিটমেন্ট স্টেরয়েড ছাড়া asthma কোনো ট্রিটমেন্ট হইতে পারে না। ক্রনিক হলে ইনহেল ফর্মে, আর ইমার্জেন্সি হয় সেটা আমাকে না বলে অরাল বা ইনজেকশন আমরা আসতেছি। এখন আমরা কোনটা দেব? Though oral prednisolone and intravenous corticosteroid have not shown difference in the rate of improvement of lung function or in the length of the hospital stay, but the oral dose is preferred for patients with normal mental status and with no gastrointestinal problem. মনে হয় যে বোধহয় আইবি দিলে আইএম দিলে তাড়াতাড়ি কাজ করে, আসলে না। কিন্তু দেখা গেছে স্টাডি দেখা গেছে তো oral is better than intravenous, এবং বেটার না হলেও কিন্তু সেম এফিকেসি সেম এফেক্ট, এবং ডোজটাও কিন্তু মোটামুটি এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে। সুতরাং কত ডোজ বলা, তবে মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড ডোজ বলা হয়েছে যে 40 to 80, কোনো বইতে 40 to 60 মিলিগ্রাম বলা হয়েছে, অথবা 0.5 to 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট, এভাবেও কোনো ডোজে বলা হয়েছে। সিঙ্গেল ডোজ দিতে বলা হয়। আবার অ্যাজমার জন্য কিন্তু 2 ডোজ ভাগ করে দিতে বলা হয়। অ্যাজমা এমনি কিন্তু আমরা সিঙ্গেল ইউজ করি, কিন্তু অ্যাজমার জন্য কিন্তু একটু ডিভাইড ডোজ 2 ডোজ ভাগ করতে বলা হয়। আর এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড টিচিং। খুব সিভিয়ার অ্যাজমা যারা মুখে খেতে পারে না, তাদের হাইড্রোকোর্টিসন 100 মিলিগ্রাম 6 আওয়ারলি, এটা আমরা আগেও মুখস্থ করছি, এখনো মুখস্থ করতে বলি আমরা, যে এই ডোজটা যে হাইড্রোকোর্টিসন 100 মিলিগ্রাম 6 আওয়ারলি। দেখা গেছে এর চেয়ে বেশি ডোজ দিলে কোনো কাজ হয় না। Timely administration of oral steroid for asthma exacerbation is probably the single most effective strategy for reducing emergency department visit and hospitalization for acute asthma. এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিজ্ঞাসা করে পরীক্ষার সময় যে এই যে স্টেরয়েড দিলে তুমি কতক্ষণে কাজ করবে, তো স্যার তো লগে কাজ করে, সচেতন কাজ করে না। স্টেরয়েড কাজ করে 6 ঘন্টা কাজ করে, 6 ঘন্টা সময় লাগে, এবং এই 6 ঘন্টাকে মাসে রাখতে হবে বাই গিভিং অক্সিজেন অ্যান্ড আদার বিটা টু অ্যাগনিস্ট। সুতরাং 6 ঘন্টা পরে তার কাজ শুরু হবে। এবং আইবি দেবেন, অরাল দেবেন, আলাপ করা হয়ে গেছে। আচ্ছা, ডিউরেশন আমরা এটার ইন্টারেস্টিং জিনিস, কদিন দেব? যদি আমরা ইমার্জেন্সি থেকে ডিসচার্জ করে দিই তাহলে বলা হয়েছে 5 থেকে 7 দিন দিলে হবে। আর যদি হসপিটালে রোগী ভর্তি হয় তাহলে 10 to 14 days ইজিলি লাগে। এখন ট্যাপারিং করা হবে কি হবে না, এটা নিয়ে এটাও পরীক্ষা কোশ্চেন। সবাই যেটা বলে, সবাই যেটা আমরা জানি যে 3 সপ্তাহ কমে, যদি 3 সপ্তাহ কম যদি আমরা ইউজ করি, এবং যদি ইউজুয়ালি মর্নিং ডোজ আমরা ইউজ করি তাহলে ট্যাপারিং লাগে না, কথা সত্য। কিন্তু অ্যাজমা ব্যাপারটা ভিন্ন। অ্যাজমা ব্যাপারটা ট্যাপারিং লাগে অন্য কারণে, এটা অনেকে যেটা জানে না, বই পুস্তক সেভাবে বলা নেই, আমি একটু বলি, তারা ছাত্র তারা শোনো। ট্যাপারিং করতে এই জন্য আমরা তো ডাক্তার বাঙালি, আমাদের দেশে বাংলাদেশে চিকিৎসা শিখতে হবে। আমাদের দেশের রোগীরা কিন্তু ইনহেল স্টেরয়েড ইউজুয়ালি নেয় না, দিলে মাঝে মধ্যে নেয়, উল্টা নেয়। এরা করে কি তার সলবুটামল ঘন ঘন নেয়, আর ইনহেল স্টেরয়েড মাঝে মধ্যে নেয়। আমরা ঠিক মতো শিখাই না, এই জন্য আমাদের দেশের রোগীরা কিন্তু ইনহেল স্টেরয়েড নেয় না। বিদেশে কিন্তু এই যাদের নাকি স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট যারা করে, এবং আসলে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট করে ওরা কিন্তু অন ইনহেল স্টেরয়েড সবসময় থাকে মোটামুটি। সুতরাং মাঝে কোনো কারণে, ট্রিগার পয়েন্টের কারণে তাদের অ্যাজমা অ্যাটাক ডেভেলপ করে, তখন তারা শর্ট কোর্স স্টেরয়েড নেয়, বাট দে আর অন ইউজুয়ালি ইনহেল স্টেরয়েড। তো তাদেরকে যদি আমি শর্ট কোর্স স্টেরয়েড দেওয়ার পরে, ব্রিজিং স্টেরয়েড দেওয়ার পরে বন্ধ করে দিই, তাহলে কোনো অ্যাজমা কিন্তু রিকার করে না। তো যেহেতু আমরা সেই রুগীরা যারা আগে ইনহেল স্টেরয়েড নেয় না, তাদেরকে যদি আমরা হঠাৎ করে বন্ধ করে দিই তাহলে কিন্তু অ্যাজমা এক্সারবেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য কিন্তু আমাদের সেই রোগীদেরকে ট্যাপারিং করতে হয়, টু প্রিভেন্ট অ্যাজমা এক্সারবেশন, নট টু প্রিভেন্ট ওই যে পিউটারি এক্সিস ইয়ে করার জন্য, সেজন্য নয়। কিন্তু লাইনটা আমি পড়ি বই থেকে। ফর গ্লুকোটিকয়েড কোর্সেস লাস্টিং 3 weeks or less, there is no need to taper, কথা সত্য, if patients are also taking inhaled corticosteroid। এই জন্যই আমাদের রোগীদের জন্য ভিন্ন।
তবে হ্যাঁ, যারা ইনহেল স্টেরয়েড পায় অথবা হসপিটালে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে ইনহেল স্টেরয়েড শুরু করছে, প্রায় 2 সপ্তাহ হয়ে গেছে, তার হয়তো ট্যাপারিং না করলেও হবে। কিন্তু যারা ইনহেল স্টেরয়েড পায় না, মাত্র শুরু করা হয়েছে, তাদের ইনহেল স্টেরয়েড তারা যদি ট্যাপারিং না করি আমি, তাহলে বাসায় বন্ধ করলে বাসায় গেলে আবার সে অ্যাজমা অ্যাটাক নিয়ে আসবে। এটা খেয়াল করতে হবে। এই জন্য ট্যাপারিং আমাদের দেশে করা উচিত। এইটা বলা হয়েছে, although high dose inhaled corticosteroids are often used to treat worsening of asthma control and to try to prevent exacerbation, the evidence does not support the use of inhaled corticosteroid as a substitute for systemic corticosteroid in emergency treatment. এটার কথা বলা আছে। অনেকে বলে যে আপনি যদি অ্যাজমাটা শুরু হয় তাহলে আপনি ইনহেল স্টেরয়েড ডোজটা বাড়িয়ে দেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কাজ হতে পারে যদি অ্যাজমাটা মাইল্ড হয়, কিন্তু এটা কিন্তু পার পাওয়া যাবে না। কিন্তু ইনহেল স্টেরয়েড ডোজ বাড়াইলেই অরাল স্টেরয়েড লাগবে না, হসপিটালে ভর্তি লাগবে না, এটা বলা যাবে না। ডোজ না বাড়িয়ে বরং অরাল স্টেরয়েড শুরু করাটাই ভালো হবে। কটা বাজে? আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা অতীতে আমরা কি করতাম, ইতিহাস মাঝে মধ্যে জানা উচিত। আমরা কি করতাম? আচ্ছা, এর আগে আমি নেবুলাইজার সম্বন্ধে একটু গল্প বলে নিই। নেবুলাইজারটা কই? নেবুলাইজার আমাদের সদ্য তাহের স্যারের মুখে গল্প, আমি মনে আছে জানি না। তাহের স্যার গল্প বলতেছে যে ওনার কাছে এক সেক্রেটারি আসতো, প্রায় আসতো অ্যাজমা অ্যাটাক নিয়ে। আগে তো তেমন চিকিৎসা ছিল না। চিকিৎসা কেমন ছিল না আমি বলি তোমাকে। তোমরা তো অনেকে অ্যানেস্থেসিয়া সাহেবের নাম শুনছো, আর যারা মেডিসিন পড়বা তারা অ্যানেস্থেসিয়া সাহেব নাম শুনবো না, এটা হইতে পারে না। আমি বলতেছি সেই আমি যখন অ্যাবসিনেস পড়ি, ধরো 81-82 সালের কথা, আমি স্যারের চেম্বারে গেছিলাম, এক অ্যাজমা রোগীকে নিয়ে, আমার আত্মীয় নিয়ে গেছিলাম। স্যারের তখন নাম করা ফিজিশিয়ান ছিল, আর অ্যাজমা চিকিৎসা পুরিন্দা পারছে স্যার, পুরিন্দা, আর কোনো ওষুধ ছিল না। সে পুরিন্দা ছিল একটা মিক্সচার, ইউপিডিন হাফ ট্যাবলেট, অ্যামানোভিন হাফ ট্যাবলেট, লাগের হাফ ট্যাবলেট, এই 3টা মিক্স করে ছিল অ্যাজমা চিকিৎসা। এটাই অ্যাজমা চিকিৎসা ছিল। তখনকার দিনে তো আমাদের এগুলো ছিল না, এগুলো এক্সট্রা। তার স্যারের জমানায় স্যার গল্প বলতেছে যে নেবুলাইজার নিয়ে, যে একদম সেক্রেটারি সাহেব স্যার এখানে প্রায় আসতো, অ্যাজমা অ্যাটাক এই ভালো হয়ে যেত। এরপরে দেখা গেল উনি আর কিনা বলে এখন আর বেশি ঘন ঘন আসে না। কেন? বাজারে অলরেডি নেবুলাইজার মেশিন এসে পড়ছে, সুতরাং বাসায় নেবুলাইজার নিয়ে এই স্যালবুটামল নেয়, সেটা এখন আর ঘন ঘন আসা লাগে না। নেবুলাইজার স্যার খুব প্রশংসা করতেছে। নেবুলাইজার ইউজ মানে এটার অ্যাডভান্টেজ স্যার বলতেছে যে এটা হলো অ্যাডভান্টেজ, এই সিভিয়ার অ্যাজমাতে নেবুলাইজার দিয়া স্বল্পনম নিলে রোগী ভালো থাকে, হসপিটালে আসা লাগে না। একটু ফুল স্টপ দিয়ে স্যার বলল সরি কয়েকদিন পরে শুনলাম যে উনি মারা গেছে। আমি যখন ছাত্র পড়াই তাই বলে আমার গল্প এখান থেকে শুরু হইলো। এখন বলো হোয়াই দি পেশেন্ট ডাইড, এটা স্যার বলে নাই, কিন্তু আমার গল্প এখান থেকে শুরু হয়েছে। হোয়াই দি পেশেন্ট ডাইড। নেবুলাইজার সবচেয়ে ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো নেবুলাইজার যদি আমরা হাই ডোজ সলবুটামল দিই, কিন্তু হাই ডোজ সলবুটামল করে সাইড এফেক্ট আছে কিন্তু, এবং হাই ডোজ সলবুটামল লাগা মানে তার স্টেরয়েড লাগবে। যিনি বাসায় নেবুলাইজার নেন উনি কিন্তু স্টেরয়েড নিচে কিনা সন্দেহ আছে, ওনাকে হয়তো সেভাবে বলা হয় নাই। সুতরাং উনি কিন্তু ডোজ বাড়াচ্ছেন, নেবুলাইজার ডোজ বাড়াচ্ছেন, সলবুটামল ডোজ বাড়াচ্ছেন, একসময় এরিথমিয়া হিউরিক মরে গেছে। তার মানে নেবুলাইজার সাথে কিন্তু স্টেরয়েড লাগবে, কিন্তু এটা হলো এক নেবুলাইজার নিয়ে গল্প। আমরা যেটা একটু বর্তমান জানার দরকার আছে, আমরা তখন কি করতাম, আমরা আমাদের সময় আমরা যখন ধরো সেই আগের দিনে ধরো সেই 80 সালে 80, 81, 82, আমি তো খেলা শুরু করছি 82 সালে, ইন্টার্নি করছি ধরো আরো 70 ইন্টার্নশিপ করছি। তখনকার দিনে আমাদের ট্রিটমেন্ট ছিল এই অ্যামোনো ইনজেকশন, তোমার নাম শুনে জানি না। তখনকার দিনে আমাদেরকে আমাদের ডোজ একদম ছোটস্থ করতে হতো, পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করতে হতো, লিখতে হতো যে ইনিশিয়াল ডোজ, লোডিং ডোজ কত এবং মেনটেন ডোজ কত, এটা ছিল অ্যাজমার চিকিৎসা। এই দিয়ে কিন্তু তখনকার দিনে অ্যাজমার চিকিৎসা হইতো। এখন আর অ্যামোনো কি ইউজ করে না, কারণ বিটা টু অ্যাগনিস্ট মাস সেফার, মাস বেটার দেন এই কিনা বললে অ্যামোনো। এরা আমার বইয়ের ছবি, তখন এই চিকিৎসা করা হইতো। এখন আমরা শেষ পর্যায়ে আমরা এখনকার দিনের চিকিৎসা, আগের দিনের চিকিৎসা, পুরিন্দা চিকিৎসা, সেটাও বললাম। এখন যেটা বলবো সেটা হলো এই নিউয়ার থেরাপি। নিউয়ার থেরাপির সম্বন্ধে যেটা বলবো সেটা হলো এই বায়োলজিক্যাল এজেন্টস অলরেডি বাজারে এসে পড়ছে, বিভিন্ন রোগে কিন্তু বায়োলজিক্যাল ইউজ করা হচ্ছে। ইদানিং তোমরা জানো আমাদের কোভিড করোনাতেও কিন্তু বায়োলজি এজেন্টস পরের দিকে ইউজ করা শুরু হয়েছে। এবং এখানে তোমার বায়োলজি এজেন্টস, ইন্টারলিউকিন ব্লকিং, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিগুলো যেমন ওমালিজুমাব, ম্যাপোলেম, এগুলো বিদেশে ইউজ করা হয়।
ইন্ডিয়াতেও গভর্নমেন্ট সেক্টরে পাওয়া যায়, থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুরেও গভর্নমেন্ট সেক্টরে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গভর্নমেন্ট সেক্টর পাওয়া না গেলেও কিন্তু এই ওমালিজুমাব কিন্তু অলরেডি কিন্তু বাজারে আছে, একটা কোম্পানি আছে, এবং এটা একুর সিভিয়ার অ্যাজমাতে ব্যবহার করা হয়, বেশ কস্টলি, তোমরা খবর রাখতে পারো। আরেকটা হলো তোমার ব্রঙ্কিয়াল থার্মোপ্লাস্টিক, এটাও একটা ইন্টারেস্ট, আমি দেখলাম বঙ্গের থার্মোপ্লাস্টিক, এটাও কিন্তু এটা কয়েকটা ট্রায়াল আছে, ইজ ইকুয়ালি এফেক্টিভ অ্যাজ এ মেপোলিজুমাব ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ সিভিয়ার অ্যাজমা। এটা আমাদের সাথে আসছে বলে মনে হয় না আমার কাছে, কিন্তু এগুলো নিউ থেরাপি হিসেবে অলরেডি প্রমিজিং বলে মনে করা হচ্ছে। আমি প্রায় শেষ পর্যায়ে আসি, ট্রিটমেন্ট নট রিকমেন্ডেড বললাম। মিথাইল জেনথিন, আমার শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, মাঝখানে একটু থেমে গেছিল, এখন শোনা যাচ্ছে। মিথাইল জেনথিন মানে অ্যামিনোফাইলিন ইনজেকশন, আমাদের বড় বড় সিরিজ 50 সিরিজ দিয়ে দেওয়া হইতো ইনজেকশনগুলা, এবং লোডিং ডোজ দেওয়া হইতো। সেগুলো ডোজ এনটিবায়োটিক কোনো রুল নাই বললে হয়, আনলেস দেয়ার ইজ ইনফেকশন, এবং ইনফেকশন থাকলে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়, তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক কোনো রুল আছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে ক্রনিক অ্যাজমাতে কিছু রুল আছে, এটা অন্যেষু, এটা আমি এখানে বলবো না, এটা এখন বলার কোনো স্কোপ নেই এখানে। সুতরাং তারপর তোমার হাইড্রেশনের কোনো স্কোপ নেই, আনলেস পেশেন্ট ডিহাইড্রেটেড, এখানে ফ্লুইড দেওয়ার স্কোপ নাই। আগের দিন আমরা বলতাম যে আমাদের সাথে ফ্লুইড দিলেই পেশেন্টের ঠিক মিউকাস সিক্রেশনটা একটু ইয়া হয়, থিন হয়, এবং এক্সপার্টের সুবিধা হয়। এটা সাইন্টিফিক্যালি প্রুভ না। তবে যদি পেশেন্ট ডিহাইড্রেশন থাকে তাহলে হয়তো কাজ করতে পারে, এবং এক্সপেক্ট্রেন্ট বনিফিকেশনের কোনো রুল নাই, ইনডিকেশনের কোনো রুল নাই। অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট নিয়ে কোনো অনেক কথাবার্তা তোমরা বই বলে দেখবা, অ্যানাস্থেটিক এজেন্টগুলো নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে। অনেক অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট আছে যেগুলো ব্রঙ্কোডাইলেটর, তো সেগুলো যারা আইসিইউতে কাজ করে তারা ইউজ করে। তবে এগুলো নিয়ে খুব বেশি মানে রিকমেন্ডেড না, কিন্তু অনেকে ইউজ করে, এনাদের ব্রঙ্কোডাইলেটর এফেক্ট আছে। হিলিয়াম অক্সিজেন গ্যাস মিক্সচার, এটাও ব্রঙ্কোডাইলেটর এফেক্ট আছে। যারা আইসিইউতে কাজ করে, অ্যানেস্থেসিয়া কাজ করে, তারা ইউজ করে, লাইফ থ্রেটানিং অ্যাজমা ইউজ করে, কিন্তু এগুলাকে রিকমেন্ডেড না। Nicotine is to antagonist को popular drug not for acute asthma but for chronic asthma. এটা acute asthma কোনো রুল নাই। শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। তামান্না, ডক্টর তামান্না? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। স্যার আপনি শুনতে পাচ্ছেন না স্যার? শোনা যাচ্ছে কথা। তামান্না শোনা যাচ্ছে নাকি? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। চলে গেছে? স্যার ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে স্যার, সব ঠিক আছে স্যার। শোনা যাচ্ছে? না স্যার, সব ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, ইপিডিন এটা একটা ঐতিহাসিক ড্রাগ, ঐতিহাসিক ড্রাগ আমাদের সময়, সেই 80 সালের কথা বলতেছি। তখন কিন্তু ইপিডিন ইউজ করা হইতো, মানে অ্যাড্রিন ইয়াং পার্সেন্ট হইতো, যদি মনে করো কারিগর তোমার উইদিন 5 মিনিটস বার হয়েছে। কিন্তু এই ড্রাগগুলো ঐতিহাসিক সত্য, এগুলো ইউজ করা হয় না এখন আর, মানে হচ্ছে ভালো ড্রাগ বাড়িয়ে গেছে, এবং এটা সাইড এফেক্ট বেশি, মানে যদি কার্ডিয়াক সমস্যা হতে পারে, এদিন হইতে পারে, এই জন্য ইউজ করা হয় না। এবং কিনা বলে ইনহেল ইপিনেফ্রিনও পাওয়া যায়, পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে, ইমার্জেন্সি ইউজ করা হয়, কিন্তু এটা রিকমেন্ডেড না, গাইডলাইন সাপোর্ট করে না। ট্রায়ালে আসছে কিন্তু গাইডলাইন সাপোর্ট করে না, এবং এটা সলবুনামের সাথেও কিন্তু ফ্রুসামাইড নেবুলাইজার দেওয়া হয়, কিন্তু এগুলো গাইডলাইন সাপোর্ট করে না, ইউজ করা হয় না। তবে এগুলা ড্রাগ হিসেবে কাউন্ট করা হয়, কেউ ইউজ করে, কিন্তু রিকমেন্ডেড না। আমরা এতক্ষণ যা চিকিৎসা করলাম সেটা হলো মোটামুটি ইমার্জেন্সি চিকিৎসা করছি, যদিও আমরা তো সেই ইমার্জেন্সি এডমিশনের কাছাকাছি, কিন্তু ধরো ইমার্জেন্সির আগে, এডমিশন আগে আমরা চিকিৎসা রেসপন্স কিভাবে বসবো, যে পিক এক্সপোজার ফ্লোরিন যদি 40% নিচে হয় এবং কার্বন যদি নর্মাল থাকে বা না পারি আমরা, ডিসপাইট হাই ফ্লো অক্সিজেন এবং এই চিকিৎসা করার পরেও, এবং পারসিস্টেন্ট মডারেট টু সিভিয়ার সিমটমস থাকে, এবং পেশেন্ট কনফিউজ থাকে, তাইলে আমরা তাকে রিয়েল এডমিশন বলবো।
যদিও আমাদের দেশে এর আগে রোগী ভর্তি হয়ে গেছে হয়তো, এবং এই ভর্তিটা আমাদেরকে উইদিন 4 আওয়ার ডিসিশন নিতে হবে যদি ইমার্জেন্সি থাকে। যদি কোনো স্ট্যান্ডার্ড ইমার্জেন্সি এই দেশে হয়, যদি ইমার্জেন্সি থাকে, তাইলে ভর্তির 4 ঘন্টার মধ্যে আমরা ডিসিশন নিতে হবে, রোগী ছাড়বো না, হসপিটাল দিয়ে দেবো, ভিতর দিয়ে দেবো। হসপিটালে কি করবো আমরা? এই শোনা যাচ্ছে? আওয়াজ হচ্ছে না কেন? আচ্ছা, হসপিটালে কি করবো আমরা? একই কাজ করবো হসপিটালে। হসপিটালে আমরা অক্সিজেন হয়তো বাড়াবো, আমরা চেষ্টা করবো অক্সিজেনকে 94 উপরে রাখা। তখন আর এমডিএ দিয়ে কাজ হবে না, স্পেশাল দিয়ে কাজ হবে না, তখন হাই ডোজে অ্যাগনিস্ট, অ্যাগনিস্ট লাগবে, ফ্রিকুয়েন্ট লাগবে, সলভেটবল এভরি 5 মিলিগ্রাম এভরি 15-30 মিনিট লাগবে। এবং এই ক্ষেত্রে আইসা হয়তো কন্টিনিউয়াস সলভেটবল নেবুলাইজারের চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে যদি সেই স্কোপ থাকে, সেই মেশিন থাকে, এবং কন্টিনিউয়াস ইপ্রাডোমাইন ব্রোমাইডও স্কোপ থাকলে সেটাও চিন্তা করতে পারি আমরা। এইখানে আইসা আমরা উই ক্যান কনসিডার আইভি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। এই পর্যায়ে আইসা এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট বলা হয়, যেটা রেসপন্স করে বলে মনে হয়। 20 মিনিটস ইনফিউশন দেওয়া হয়। যদি বাই দিস টাইম অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, ফ্লুইড ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্সের প্রবলেম হয়, তাকে ডিহাইড্রেশন থাকলে কন্ট্রোল করতে হবে। আমি যেটা বানা করলাম সেইটা কোনো কোনো জায়গায় ট্রাই করা হয়, আইভি অ্যামিনোফিলিন অথবা আইভি বিটা অ্যাগনিস্ট উইথ কন্ট্রোল কন্ডিশনে ট্রাই করা হইতে পারে। যদি তাতেও রেসপন্স না করে, তখন উই ক্যান কনসিডার আইসিইউ ফর মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন। এখন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন কিন্তু খুব সহজ জিনিসটা কিন্তু অ্যাজমার জন্য। মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে কিন্তু তারও কোনো সাইড এফেক্ট আছে। এই যে টিউব ঢুকাইলাম, এই টিউব ঢুকাইলে পরপরে কিন্তু মানে লেনিং কনস্টিটিউশন হতে পারে। সুতরাং কখন আমরা আইসিইউ চিন্তা করবো? যদি অল্টার ম্যান্ডেল স্ট্যাটাস হয়, প্রেশার অ্যাডজাস্টেড থাকে, এবং পিক ফ্লো মিটার, পিক এক্সপোর্টেড ফ্লো রেট কমতে থাকে, এবং যদি পাঁচটা হাইপোক্সিয়া থাকে, অক্সিজেন বাড়তেছে না, এবং হাইপারক্যাপনিয়া যদি হয়ে থাকে, তাইলে হয়তো তাকে ভেন্টিলেশন দেওয়া লাগতে পারে। এবং কিনা বলে এই কারণ এটা ভেন্টিলেশন সহজ জিনিস না, প্রেশার চুজ করা খুব ডিফিকাল্ট, ব্যারাট্রম হইতে পারে, নিমোথরাক্স হইতে পারে, এইটা হইতে পারে। এই জন্যই সাবধানে এটা ইয়া করতে হবে। এবং আমরা যারা আইসিইউতে কিনা বলে চিকিৎসা করবে, তারা ওটা দেখবে যে, তবে নন মানে কিনা বলে এনপিবি মানে সিপ্যাপ বাইপ্যাপ এগুলো দিয়ে ট্রাই করতে বলা হয়েছে। তবে সিপ্যাপ বাইপ্যাপ যে নাকি সিভিতে কাজ করে বলা হয়েছে, কিন্তু অ্যাজমাতে দে আর নট সো মাচ এফেক্টিভ। তারপরে বলা হয়েছে যে ভেন্টিলেটর দেওয়ার আগে একবার একটা ট্রাই করা যেতে পারে, কিনা বলে সিপ্যাপ বাইপ্যাপ দিয়ে ট্রাই করা যেতে পারে, চেষ্টা করা যাইতে পারে। তবে অ্যাজমাতে কিন্তু অত ট্রায়াল নাই সিপ্যাপ বাইপ্যাপ দিয়ে। আল্লাহর রহমতে বাইসে থাকলে ডিসিশন করতে হবে এবং ডিসিশন প্ল্যান থাকা লাগবে। এটা বিরাট জিনিস একটা, এত কম সময়ে পড়া যাবে না। তবে তাকে একটা সেলফ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান এবং প্যাশন এডুকেশন এগুলো সবই দিয়ে দেওয়া লাগতে পারে। To conclude, Mr. Chairman, among my expert panel, I want to say that we should assess the severity of asthma attack correctly and appropriately, and the main drug, the repeated use of inhale shorting bitter agonist in proper dose, in proper method, proper method either MDI or nebulization, and among early administration of oral or intravenous steroid, usually preferably oral steroid, is the mainstay of treatment for life-saving for acute severe asthma. And we should go for frequent assessment to see the need for further dosing increasing, further hospital admission or ICU setting or ventilation, for etc. We should go for frequent assessment. And after all, last of all, we should have a discharge plan for continuous care, self-care management plan. And with this, I like to end here, giving thanks to all the participants, I think, for their patience hearing. Thank you all. Thank you so much, sir, for your amazing, short yet very informative presentation. Now it's time for the question and answer session. These are the questions that you asked during the live session in the comment section. We won't be able to answer all of them, but we'll try to answer as much as possible. To start the session, let me request Dr. Tamanna to start the question and answer session. Dr. Tamanna Bahar. Thank you, Dr. Prince. Thank you, sir, for your elaborate presentation. And we have lots of questions in the comment section. For time constant, we only take 3 or 4 of them. One question is from
Anisur Rahman, he wants to ask how arrhythmia and hypotension develop in life-threatening asthma. স্যার শোনা গেছে? স্যার কথা বোঝা গেল না। একটা হলো এরিথমিয়া কেন হয় জিজ্ঞাসা করছে নাকি? ওয়াই? arrhythmia and hypotension in life-threatening asthma. কি? এটা জিজ্ঞেস করেছে স্যার, how arrhythmia and hypotension develop in life-threatening asthma. আচ্ছা, এরিথমিয়া এবং হাইপোটেনশন ডেভেলপ করতে অনেকগুলো কারণ আছে। একটা হলো অ্যাজমার নাম হলো লাইফ থ্রেটনিং অ্যাজমা। অ্যাজমা, হাইপোক্সিয়া এবং পরবর্তীকালে হাইপারক্যামিয়া থাকতে পারে। এগুলো একটা কারণ হতে পারে ডিউ টু অ্যাজমা। অ্যাজমার সাথে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স থাকতে পারে। যেমন মনে করো যদি আমরা হাই ডোজ অফ বিটা 2 অ্যাগনিস্ট ইউজ করি, দ্যাট মিনস চান্স অফ হাইপোক্যালেমিয়া, এগুলা হইতে পারে। রোগী যদি অনেক সোয়েটিং, ভমিটিং থাকে, তাহলে তার ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হতে পারে। এগুলো ডিজিজ রিলেটেড, ড্রাগ রিলেটেড। আর বিটা 2 অ্যাগনিস্ট এটা নিজেই কিন্তু এরিথমিয়া করে, কিন্তু ওভার ইউজ অফ বিটা অ্যাগনিস্ট এগুলো যতই আমরা সিলেক্টিভ করি, এগুলো সিলেক্টিভ না কিন্তু। সুতরাং এগুলো কিন্তু এরিথমিয়া, এগুলো কিন্তু এরিথমিয়া করতে পারে না। হাইপোটেনশন করতে পারে ওই যে আগের সবগুলো কারণ, ভমিটিং, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, সোয়েটিং, তারপর হাইপোক্সিয়া, সেপসিস থাকতে পারে। সেপসিস থাকে না, সেপসিস না, এগুলা আবার এরিথমিয়া নিজেও কিন্তু হাইপোটেনশন করতে পারে। সুতরাং ইট ইজ এ মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল, মাল্টিফ্যাসেটেড ইস্যু। Thank you, sir. Thank you. Another question is the role of inhaled magnesium sulfate in asthma. Inhaled magnesium sulfate, MaxSulf. হ্যাঁ, ওই তো বললাম, তো এটা বলাই গেছে। ইউজুয়ালি স্টাডিগুলো যেটা বলা আছে, হ্যাঁ স্টাডি যেটা বলা আছে সেটা আইভি ইনফিউশন 1.2 to 2 গ্রাম সিঙ্গেল ডোজ দিতে বলা হয়। তবে কোনো কোনো জায়গায় ইনহেল স্টেরয়েড, ইনহেল ম্যাগনেসিয়াম যে দেশে আছে তারা ইউজ করে, কিন্তু এটার কোনো রিকমেন্ডেশন নাই। এবং ম্যাগনেসিয়াম কিন্তু আবার সলভেন্টের সাথেও কম্বাইন ইউজ করা হয়। এগুলো বিভিন্ন স্টাডিতে ইউজ করে, কোনো কোনো সেটিং ইউজ করে, কিন্তু এগুলো নিয়ে স্টাডি অত বেশি হয় নাই, রিকমেন্ডেশন আসে নাই, এটা শুধু বলা যেতে পারে। কিন্তু এফেক্টিভ দেখা গেছে, এফেক্টিভ। এবং এটা ম্যাগনেসিয়াম কিন্তু একটা মোটামুটি সেফ, যদি না হাইপার ম্যাগনেসিয়াম আর রেনাল ফেলেও না থাকে, ম্যাগনেসিয়াম সেফ ড্রাগ। সুতরাং যদি কোথাও থাকে ইউজ করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের যে রিকমেন্ডেশন কমিটি আছে, বিভিন্ন ফোরাম আছে, তারা রিকমেন্ড করে নাই, যেহেতু সাফিসিয়েন্ট ডাটা আসে না এই জন্য। স্যার সেম টাইপে আরেকটা কোশ্চেন ছিল হচ্ছে, ইজ দেয়ার এনি রোল অফ ইনহেলড স্টেরয়েড in nebulized steroid in adult patient? Use of nebulized steroid in adult patient. ইনহেল স্টেরয়েড মানে তো ইনহেলটা দুইভাবে করা যায়। একটা হলো এমডিআই দিয়ে করা যায়, স্পেশাল দিয়ে করা যায়, আর নেবুলাইজ দিয়ে করা যায়। করা যাবে না কেন? করা যাবে। ইনহেল স্টেরয়েড দিতে হচ্ছে, বললাম তো ইনহেল স্টেরয়েড। তবে ইনহেল স্টেরয়েড ডোজ বাড়ে লাভ হয় না। একুট সিভিয়ার অ্যাজমাতে অরাল, আর যদি অরাল খাইতে না পারে তাহলে আইভি স্টেরয়েড ইজ এ মাস্ট, অথবা আইএম মাস্ট। সাথে ইনহেল স্টেরয়েড থাকতে পারে যদি সে নিতে পারে আর কি, অথবা নেবুলাইজ থাকতে পারে। কিন্তু অ্যাজ এ ট্রিটমেন্ট অপশন হিসেবে অরাল অর ইনজেকশন লাগবেই, প্যারেন্টাল স্টেরয়েড লাগবেই for acute asthma. Sir, this is the last question. One question is coming from, is there any role of macrolide in asthma exacerbation prevention? No. Macrolide. ওই তো অ্যান্টিবায়োটিক আর কি, অ্যান্টিবায়োটিক কোনো রুল নাই বলা হয়েছে। তবে ক্রনিক পার্সন অ্যাজমাতে অ্যান্টিবায়োটিক অনেক কথাবার্তা আছে। এটা অনেক সে মনে করা হয় যে এটা অনেক বিরাট 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 ইস্যু, যেগুলো ইনফ্লুয়েঞ্জি, কিছু কিছু লার্জ ভাইরাস আছে যেগুলো অ্যাজমা করে। এগুলো স্টাডি পারপাসে বলা হয় যে কোন রুল আছে, কিন্তু একুট অ্যাজমাতে রুল নাই, আনলেস দ্যাট এ প্রুভড ইনফেকশন, মানে রিকমেন্ডেড না। জি স্যার। Sir, this was the last question. Thank you, sir, for your nice and elaborate presentation. And now I like to welcome our panelists, and we have with us Professor Dr. A.K.M. Aminul Haq, sir. Sir is currently working as the chairman of Financial Committee, ACP Bangladesh chapter, and Vice President, Bangladesh Society of Medicine. Now I welcome sir to his valuable comment regarding the topic and presentation. Sir, unmute করতে হবে। শোনা যায়? জি স্যার, শোনা যায়, এখন শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। জি স্যার। এখন শোনা যাচ্ছে। I express my gratitude and thanks to Professor M.A. Jalil Chaudhary, sir. Sir is a living legend in the field of internal medicine. I also thank
the incumbent governor, SCP Chapter Bangladesh, for arranging this time needed topic for us and also for students. Actually, if the patient is known to us, only then we can say it is severe acute asthma. But if the patient is unknown, then we should consider it as severe breathlessness, because this type of breathlessness may occur in acute exacerbation of asthma, acute exacerbation of COPD, may be due to cardiac asthma, even chronic renal failure and electrolyte imbalance. And these patients usually we encounter in the emergency and in the ward. So we have to take history, but most of the patients cannot give history themselves. We have to take the help of attendants, and we have to quick examine the patient with minimum investigation. We have to decide the actual diagnosis, and the treatment should be started as quickly as possible, because these are the life-threatening condition. So I think the elaborated presentation of Jalil sir will help and will benefit us, including the participants. I thank Jalil sir again for this laborious presentation for all. I think sir will live present and in different topics in future. So I thank everybody for attending this session. Thank you. Thank you, sir. Now, I like to present Professor Mohammad Hafiz Tortar, sir, working as a professor of medicine, Dhaka Medical College. I like to invite sir to say something regarding this topic. Hafiz Tortar, Thank you sir. very much, Tamanna and Prince. And I'm very delighted to see my mentor, our teachers, Professor Jalil Chaudhary sir, Aminul sir, and especially Khan Abul Kalam Azad sir. I'm very happy to see them, and I'm honored as a panelist in this session. I learned so much from our beloved teacher and mentor, Professor Jalil Chaudhary. Actually, this is a repetition. This is a learning session also for me. And students also learn on much and much from ins and outs, pros and cons. Everything is discussed in detail. So there is no way of confusion for treating a patient who attended to our emergency and our in emergency or in indoor patient. So I like to echo Professor Aminul sir, because the diagnosis is very important before initiating treatment of asthma, because most of the patients come to us with severe breathlessness, and there is so many differential diagnoses of severe breathlessness, including cardiac asthma. So the before treatment starting, we should short history, short examination, especially from the patient or the previous history of asthma, very important. And one thing is very important: if we patient does not respond to the standard treatment, we should consider for some underlying complication like heart failure and and tension pneumothorax. This is very important, and also the electrolyte imbalance and the other causes of heart failure or the hypoglycemia or the hyperglycemia. So we should, and there is in a older patient there may be so many comorbidities with this severe acute asthma. So we should treat these comorbidities with severe acute asthma. So thank you very much, ECB Bangladesh chapter, for considering me as a panelist. And I am again said I am very delighted to see my mentors, Professor Kalamul Kalam sir, Aminul sir, and especially M.A. Jalil Chaudhary sir. Thank you very much. Tamanna and Prince. Thank you, sir, for your brief comment. We are now near to the end of our today's topics. Now, I like to present our chairperson of this today's topic, Professor Khan Abul Kalam Azad sir. Sir was working as the governor-elect ACP Bangladesh chapter, and now working as a principal of Popular Medical College, and sir is a former principal of Dhaka Medical College and former president of Bangladesh Society of Medicine. Now, I like to welcome sir to conclude the session and give his valuable comment regarding this today's topic. Sir. আনমিউট করতে হবে স্যার। Thank you, Dr. Tamanna Bahar. First of all, it's a wonderful session from SCP Chapter Bangladesh.
on acute medicine. And truly speaking, when people just only knew few, just small things about bronchial asthma at that time, there was no chest pediatricians also in Bangladesh. At that time, I found that Professor M.A. Jalil Chaudhry, the way he showed interest in people with asthma, where we were working together, we found huge number of patients with bronchial asthma at the time. He was working as an assistant professor, and at that time we found that in winter season, the ward was full of your patients with severe acute asthma. And at the time, I was the assistant registrar. He was the assistant professor. But we had a very strong thought in our mind at the time that what could be done. And so, to just tell you shortly, at the time, that we didn't have much drugs for bronchial asthma. We didn't have inhalers. We even didn't know about the nebulization. We didn't have the nebulizers. We just had Ventolin tablet. We had, the steroid. We had the antibiotic. We didn't have at the time when we started working on bronchial asthma. So I should say that a real hero in Bangladesh is Professor M.A. Jalil Chaudhry. And he is the speaker on bronchial asthma. Truly, at the time, there was no chest physician. So definitely, it was the right option, right choice. And so I like to say that my respectful thanks to Professor M.A. Jalil Chaudhry to act as a speaker in the session. And also, very two benevolent teachers in our country, very soft-minded, very soft-hearted teachers are working as panelists in the session who are really very much helpful for the students, for the patients. Professor A.K. Maminul Haq and Professor Muhammad Hafiz Shardar. Both are very close to me. We had been working for a long time together. And also today's, this our moderator, Dr. Tamanna, also we work together. And Dr. Prince, with whom I am working together. And for the people who are watching the program, the students, the participants, and I should like to say one thing, that Professor Raman Chaudhry and me, as because we started fighting against bronchial asthma in late 80s, and in the middle of 90, we had the opportunity that in our country one company brought inhalers. But the doctors even didn't know the use of inhalers. They were eager to know about inhalers. And the patients were not ready to take this instrumental medicine for their asthma. So at that time, Professor M.A. Jalil Chaudhry and me, we went to so many places, so many institutions to teach the doctors about the use of inhalers. And also uptake spacer, the use of spacer with your inhalers. I do remember those days. And we had to go in the morning and we had to take classes. And in the evening, we used to come to Dhaka. We went to so many places. So that is another thing for eagerness in treating bronchial asthma by Professor M.A. Jalil Chaudhry. The third one, when we started arranging OSPE in BCPS exams, we both of us were together to make the stations. And at that time, in every exam, you could find at the time that his interest was to such an extent that we used to give the inhalers, the nebulizers. At the time, this was a very common practice in FCPS exam, in pre-ly exam.
So that is also one thing. And later, inhalers were a part of your OSPE exam in MBBS level. So I am giving you the examples that how a teacher becomes a teacher, a master, to treat the people, to let the people get the best treatment option. I was there along with Professor Majul Chaudhary at the time to treat bronchial asthma. And so I saw his fondness to treat the people with the correct type of treatment. So that was his struggle. He was struggling all through. So it was a wonderful session. I was a little bit, at times I could join, and at times there was a little difficulty to join. But still, I came to know so many things from the lecture. And I hope that the people who were present on this occasion definitely got so many information that will help them in the future. So I feel a little bit sleepy after whole day's work. And so I like to say, teacher, Professor M. A. Jalil Chaudhary, for a wonderful session. I hope that we should keep you busy every day to deliver lecture for the students. And I'll make some arrangements that you will remain busy every day. Every night you will take a lecture. So there is no way will not spare you for a single day, sir. Thank you very much. So Thank for you. everybody, I like to say that my my respect, my regards to everybody. Inshallah, we'll learn in this way, and SCP chapter Bangladesh will continue in the future in such a way so that everybody gets much information, much benefit in their practical life. Thank you very much. Good night. Assalamu alaikum. Shubhratri, Sadly, Masalam. we have come to the end of today's Sir, program. Yes, sir. We have learned Sir, so many sir. essential things Others- about acute severe asthma from Sir today. Many, many thanks to the speaker, the chair, the panelist, last but not the least, the moderator for managing time for this program from their very busy schedule. I would like to thank all the audience who were with us throughout the event, especially those who asked very interesting questions. Hope you got your answer. If you joined late or couldn't see the whole program, there is no need to be worried. You will find the whole program on the YouTube right after the presentation finishes. Our next health talk on acute medicine will be held on 4th of November. So, see you all on the next episode. Until then, take care and good night.